ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਜੋ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 3400 ਪਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਕ ਆਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं दी है, पर क्यास रही ने कि इसनू किसी अंग्रेज ने ही खरीदा है, क्योंकि यह संधि चार्ल्स मिटकॉफ की अगवाई विच ईस्ट इंडिया कंपनी नाल कीती गई सी। इसलिए इस संधि के दस्तावेज की इंग्लैंड विच भी उन्नी ही अहमियत है जिन्नी पंजाब लई है। पर सवाल ये खड़ा हुंदा है कि आखिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जां किसी होर सिख जथेबंदी वालों इस संधि के 204 साल पुराने दस्तावेज खरीदण लई कोई रुचि क्यों नहीं दिखाई गई। भाई अशोक सिंह बागड़िया जी साडे नाल मौजूद ने, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब जी। भाई अशोक सिंह बागड़िया जी, सब तो पहले असी यही गल करनी चाहांगे कि अमृतसर की संधि की है। इस तो पहला कि असी SGPC की ट्रीटी की गल करिए, पहले यही दर्शकों को थोड़ी जानकारी तुसी दे दिओ कि अमृतसर की संधि की सी ते उस वेले किहो जिहा माहौल सी पंजाब च। देखो ये 1825 की है। उस वेले रणजीत सिंह के राज टाइम होए नूं अजे समझो 25 साल ही होए सी, क्योंकि 1799 च उत्थे आने ते उस वेले उन्होंने अपनी प्रोटैक्शन वास्ते खब्बे सज्जे, क्योंकि दूजे पासे अफगानिस्तान सी, इधर ईस्ट इंडिया कंपनी वध रही सी, तो उस वेले उन्होंने ये जिहड़ी संधि कीती उस हालत के मुताबिक ये एक बहुत सैल्फ प्रिजर्वेशन और सर्वाइवल वास्ते एक बहुत अहम ट्रीटी सी। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਂਡ ਥਾਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਮੇਰੀ ਸਤਲੁਜ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਉਧਰ ਉਲਝਦਾ ਰਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੱਧਭਾਗ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ SGPC ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ कोई रखण दा या खोज करन दा कोई उपराला कदे नहीं कीता। ये साडे वास्ते बहुत दुखदायक चीज़ है। अजे तक 84 दे इन्ना कुछ वापरिया साडा, जिहदे आई विटनेस मौजूद ने, लेकिन इन्होंने कोई हिम्मत नहीं की, उपराला नहीं किया कि इन्हों कुछ इकट्ठा किया जाए। ये वास्ते लाजमी है कि एक सिख ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए है विच शुड बी नॉन पोलिटिकल। वो साडियां जिहड़ियां कोई विरासत है, साडे प्रिंसीपल्स ने, उन्होंने वो साम सके और उस दे विच जिहड़ी इंटैलीजेंट बंदा है वो इलैक्शन च नहीं आ सकता। आपां देख चुके हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह हार गए सी ते फूलन देवी जित गई सी। सो उस पासे नहीं सानू जाना चाहिए। ये सिलैक्शन होनी चाहिए है कमिटेड बंदियां दी, तां ही असीं अपना हैरीटेज जो है उन्होंने साम सकांगे। जिन्नी छोटी माइनॉरिटी होएगी उन्ना ही उसनूं कोहीजन जिहड़ा है वो सैल्फ प्रजर्वेशन वास्ते बहुत लाजमी है। असीं इस दा सबक सीख सकते हाँ यहूदियों तो, जिन्हां ने 2500 साल विदाउट स्टेट जिन्होंने कहते एग्जिस्ट नहीं किए बल्कि फ्लरिश भी किए। उस पासे सानू देखना चाहिए तो ये फ्यूडलिस्टिक सिस्टम च असी सर्वाइव नहीं कर सकते इन्ने डेमोक्रेटिक सैटअप। तुसी नॉन पोलिटिकल संस्था की गल की है, पर जिहड़ी SGPC है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने सिखां दी पार्लीमेंट ही कहा जाता है, तो फिर भी उन्होंने वालों कुछ खास उपराले नहीं किए जा रहे इस वेले। ये हालात बदल चुके हैं। जिस वेले इसनूं सिखां दी पार्लीमेंट कहा जाता सी, उदों इस दे जिहड़ी सिख रिप्रजेंटेटिव बॉडी सी, जिसनूं पुराने अकाली दल कहंदे सी, असी भी साडा टब्बर भी उस ख्याल दा है। लेकिन हुण वो जिहड़ी अकाली दल है वो सिख पार्टी की बजाय वो पंजाब पार्टी बन गई। ये ठीक है कि पॉलिटिक्स धर्म बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं चल सकती डेमोक्रेसी, जिथे 1 वोट 1 परसन 1 वोट होवे, उत्थे साडे वर्गी माइनॉरिटी नूं कौन गिणदा। ये इस करके नाउ इट इज़ कैन नॉट बी कॉल्ड ए पार्लीमेंट, इट इज़ ओनली ए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मोर लाइक ए PWD। तो जे असीं इन्हां नूं उदा इन्हां दा रिकॉर्ड देखो तो तुसीं दसो मैनूं इन्हां दी जिहड़ी बेसिक
ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਣੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸਭ ਢਾਹ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਹਿਵੀਲ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਸਾਧਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਰੈਸਕੋ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਲੀ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜੋ ਵਟ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਐਨੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਮ ਨਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ SGPC ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਐਨੀ ਮੋਰ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 3400 ਪੌਂਡ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3400 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ SGPC ਤਾਂ ਦਰਕਨਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰ 4 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ, ਕੋਈ 2 ਬੰਦੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਾ ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਇਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਅਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਪ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਟੈਂਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਪਿਕਚਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 440 ਪੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੂਰਤ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਰਦ ਚ ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਹੋਰ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1832 ਤੇ 35 ਚ ਹੋਈਆਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਾਊ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ what you call trade relation with the British, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਇਨ 1838, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਔਰ ਇੱਧਰੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਪਾਟਾਈਟ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੱਦ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਰੀਚ ਦੈਟ ਸਪੌਟ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 41 ਦੇ 1841 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਆਫ ਕਮਾਓ ਐਂਡ ਨੇਪਾਲ, ਕੋਈ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 15 ਮੀਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੀਲ ਸੀਗੇ, 15 ਕੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਓਨਲੀ 2 years ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਡੈਥ, ਉਹ 39 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 41 'ਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਵਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਹਿਸ ਡਾਊਨਫਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਉਸਦਾ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, 1-2 ਕਰੋੜ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸਾਈਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਦੀ ਚੱਲੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦੇ ਲਿਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਨਾਨਕ ਐਂਟਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਾਟਾ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, 1 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦਾ ਹੁਣ ਬੇਰੁਖੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਵਤੀਰੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਸਤ ਪਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ SGPC ਨੇ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, SGPC ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਲੈਟ ਦੈਮ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਦੇ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦੇਅਰ ਇੰਟਰਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਈਕੀ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਓਬੇਰਾਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 18 ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਵੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਏ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਈਕੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਘੱਗਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫਟਰ ਲੀਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖ ਥਿਓਲੋਜੀ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਆਥਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਰਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੈਬੋਰੀਅਸ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਪਿਸਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਅਗਰ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹੈਲਪ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਾਖਾ। ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਇਆ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ 52 ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਤਾ ਔਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੰਤਵ ਸੀ ਇਹ ਪੰਥ ਆਪ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ SGPC ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ SGPC ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਇਹ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਵਕੀਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੋ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਅ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਬਾਹਰ, ਮਾਈ ਸਨ ਇਨ ਲਾਅ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫੇ ਤੇ ਜੂੜੇ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ, ਯੂ ਹੈਵ ਐਨਲਾਈਟਨਡ ਅਸ ਔਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਵੀਲ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਕੈਨ ਯੂ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਇਨ ਦੀ ਸਕੂਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਨਾਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਹ ਕੇ, ਜੂੜਾ ਕਰਕੇ, ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਸਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹੀ।
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ 4 ਪੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, 2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹੀ ਗਨੀਮਤ ਹੈ। ਇਟਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ 2 ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ 2 ਭਾਵੇਂ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ 14 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰ। 32 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਕੇ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਬਰਾੜ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ। ਰਾਜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਜਰਮਨ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਸ਼ੋਕ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ editor@dayandnightnews.com ਤੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ YouTube ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।